ठीक है। तो आज मैं 8वीं कक्षा में छठा पाठ है ना, समाचार की आत्मकथा, समाचार पत्र पाठ में पढ़ा सकती हूँ बच्चों। देखिए पहले क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिए। अभी देखो हम दिन रोज अलग अलग समाचार पत्र हम पढ़ सकते हैं, या घर में हो, कॉलेज में हो, पाठशाला में हो, और अंग्रेजी भाषा, कन्नड़ और तुलु, तेलुगु व बहुत सारे भाषा में क्या होते हैं समाचार पत्र हमको मिल सकते हैं बच्चों। समाचार पत्र आपने आप क्या करता है, आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब ಆತ್ಮಕಥೆ। ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ। देखिए, और इस पाठ को मैं एक बार पढ़ा सकती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। और इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र की महत्व और लाभ को समझा सकते हैं। रोज सवेरे घर में आऊँ, देश विदेश के खबर सुनाऊँ, जमीन आसमान की बातें बताऊँ, जानते हो मैं कौन हूँ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಒಂದು ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ। देखिए आगे देखिए, याद आया आपको मैं ही समाचार पत्र हूँ, सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ, कई लोग की मुझे पढ़े बिना सुबह नहीं होती है, कई लोग मुझे पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर या गरीब सबको ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। आगे देखिए, प्राचीन काल में राजा महाराज कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जा सकता है, और संदेह वाहक भी संदेश लेकर जाते हैं। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन हैं, बने हैं, जिसमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन या कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। आगे देखिए, और रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है, और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ हम घटनाओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लेकिन इन सभी में से मैं सरल या मितव्ययी साधन हूँ, और लोग तक तरह तरह के समाचार पहुँचा जाता हूँ। और उसके अलावा भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गैजेट के नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ था, और हिंदी में उदात्त मार्तांड नाम से, और कन्नड़ में मंगलूर समाचार और 1843 में प्रकट हुआ है, और वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्याओं में प्रकाशित होता रहता हूँ। और नवभारता टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल जा सकता हूँ। और मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपको हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्ग में विभाजित किया जा सकता हूँ। और उसके अलावा मुझ में देश विदेश की घटनावलियों को विवरण रहता है। मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन और बाजार भाव, कृषि, व्यापार संबंधी सूचनाएं भी समाचार पत्र में मिलता है बच्चों। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझे भी जाना सकते हैं। उसके आगे,
आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं। विशेषकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचन, व्यवस्था, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। और किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। और इन सबके अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दें तो आवश्यक विषयों की कतराने भी अपने पास रख सकते हैं। आज मैं व्यक्ति का जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलाकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। एक बार आपको मेरे साथ रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। और चलिए आज से ही यहाँ आदत डाल लीजिए। ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು. ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಇವನ್ ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CET ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, KS, IAS ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, समाचार पत्रिके सहाय आगते मಕ್ಕಳ. देखिए और इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र की महत्व और लाभ समझा सकता है. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. और ಒಂದು ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, रोज का मतलब प्रतिदिन. अभी हम शॉर्टकट पर लिखे हैं, देखो रोज प्रतिदिन. सवेरे ಮುಂಜಾನೆ, जमीन भूमि, खबर सुद्दी, घर मने, सस्ता ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ನೋಡಿ, ರೋಜ್ ಸವೇರೆ ಘರ್ ಮೇ ಆವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ರೋಜ್ का मतलब ಪ್ರತಿದಿನ, ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸವೇರೆ का मतलब ಮುಂಜಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಿ ಖಬರ್ ಸುನಾವು. ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ದೇಶ ವಿದೇಶಿ ಖಬರ್ का मतलब ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಜಮೀನ ಆಸಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾತೆ ಬತಾವು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಸ್ಮಾನ್ का मतलब ಆಕಾಶ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾತಾಳದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ. ಜಾನ್ತೆ ಹೋ, ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದೇಶ ವಿದೇಶದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಯಾದ್ ಹೈ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ಯಾದ್ ಹೈ, ಯಾದ್ ಆಯಾ ಆಪ್ಕೋ ಮೇ ಹಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೂँ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. सुबह होते ही मैं घर में दिखाई देता हूँ. ಮುಂಜಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕೈ लोगों को मुझे पढ़े बिना सुबह नहीं होता है. ಕೆಲವರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಬಹ ही नहीं होती है. ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. कई मुझे पढ़ते पढ़ते चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं.
महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। ಕೆಲವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ हिस्सा का मतलब ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು। मैं मनुष्य को उनके अपने घर में बैठे बैठे ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನಾನು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಬೇಟೆ ಬೇಟೆ घर में ವಿಶ್ವ की जानकारी, ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ। और मैं अमीर हूँ, अमीर का मतलब विलोम शब्द क्या है? अमीर, अमीर गरीब है। ಯಾವ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ। ಸಸ್ತಾ, ಸಸ್ತಾ का मतलब ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ। अमीर गरीब है विलोम शब्द ज्ञान अज्ञान है। और सस्ता, सस्ता का मतलब ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳ। ಈಗ 4 ರಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ। ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ। ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬನೇ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು। ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ವು? ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಬೂತರ್, ಕಬೂತರ್ ಮತ್ತು ಪಿಜಿನ್ ಪಾರಿವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳನೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ। ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಮಗ ನೋಡಿ। आगे देखिए, प्राचीन काल में राज महाराज कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जा सकता है। ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಕಬೂತರ್, ಕಬೂತರ್ का मतलब ಪಾರಿವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಕಾಲಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। और द्वारा संदेश भेजा सकता है, संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते हैं। ಸುಮಾರು ಜನರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನರು ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ರಾಜರು। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं। ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು। जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन और कंप्यूटर आदि मेरे साथी है। ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಾನುಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಡಿಯೋನ ಬಾನುಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಬಾನುಲಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ का मतलब ದೂರವಾಣಿ। ಆವಾಗಿನ ಈಗಿನಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಆವಾಗೆಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ದೂರವಾಣಿ। ಟೆಲಿಫೋನ್ और दूरदर्शन, टेलीविजन, टीवी ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ। और ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಗಣಕಯಂತ್ರ, ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇವಾಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್। ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ। देखिए, रेडियो जैसे साधनों में समाचार केवल सुन जा सकता है। रेडियो ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಿವಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ। साधनों से समाचार केवल सुन जा सकता हूँ, ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು। ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ। ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ। और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूरदर्शन टेलीविजन मुखांतर
ಶ್ರವ್ಯ, ದೃಶ್ಯನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಘಟನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳ. और लेकिन इन सभी में है मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ. ಟಿವಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂತಿಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಿತವ್ಯಯವಾಗಿ ನಾನು ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಕಡಿಮೆ 4 ರಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. और लोगों को तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ. ಒಂದಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, आगे देखिए. भारतवर्ष में पहले अंग्रेजी में बंगाल गेजेट नाम से, पहले का मतलब ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? ಸನ್ 1780 ಮೇ 1780ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಉದಾತ್ತ ಮಾರ್ತಾಂಡ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತ ಮಾರ್ತಾಂಡ. ಅವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ. और 1843 में 1843ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದರು? ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. वर्तमान समय में भी विभिन्न विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में प्रकाशित होता रहता है. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? ನವಭಾರತ ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು? ಯಾವ್ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದು? ಓಲ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನವಭಾರತ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, और डेक्कन हेराल्ड, इंडिया एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, उदयवाणी और अमर ज्वाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका आदि नामों से मैं मिल सकता हूँ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ದೈನಿಕ್, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ನೋಡಿ, ದಿನ ರೋಜ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಪ್ರೇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 2-3 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದಿ ಮೇನ್ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಪ್ತಿಕ मतलब ವಾರಪತ್ರಿಕೆ. ಪಕ್ಷಿಕ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ. आदि के रूप में आपको हाथ में रहता हूँ. ಇಷ್ಟು ವಾರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿನದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्ग में विभाजित किया जा सकता है. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. आगे देखिए. मुझ में देश विदेश में घटनावलियों घटनाओं का विवरण रहता हूँ. ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. मुझ में खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन,
ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟ. ಕೆಲವು ನೋಡಿ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮತ್ತು ಆಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಟನೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ವಲಯ ಮಟ್ಟ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಫಿಲಂ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸಂ, ಹವಾಮಾನ, ಹವಾಮಾನ ಇವತ್ತಿನ ಹವಾಮಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೌಕರಿ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಬ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಬ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾಪನ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, और बाजार का मतलब ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, A to Z ಇಂತಿಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಂತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರ संबंधी सूचनाएं भी मिलती है समाचार पत्र में. और कार्टून, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಆನಂತರ ಪದಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 3-4 ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಪದಬಂಧ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ, ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೋಡಿ, 10th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ 5 ವಿಷಯಗಳು 6 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಉತ್ತರನ ಕೀ ಆನ್ಸರನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮುಜೆ ಜಾನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ IAS KS ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಒಂದಿನವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. देखिए आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की सूचनाएं भी प्रकाशित होते हैं. ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, लेखनाएं की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगती हैं. विशेषज्ञों की जीवनी, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕವಿತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಟಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕಹಾನಿ ಕಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲೋಚನೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲವು ಕೊರೋನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವರು ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಫಿಲಂ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನಾಯೇ, ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಕಿಸಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಣಕಾರಿ भी है. ಕಿಸಾನ್, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಜಾಣಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೋಮವಾರ ಈ ವಿಷಯ, ಮಂಗಳವಾರ, ವಾರದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ देखिए इन सबके
लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. यदि संग्रह की ओर ध्यान दे दो, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. आवश्यक विषयों की कतराने भी अपने पास रख सकते हैं. आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे. तो ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ आगे चलाकर जीवन में आपके बहुत सहायता करूँगा. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. आपकी बहुत सहायता करूँगा. एक बार आपका और मेरे रिश्ता बन जाए तो ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಶ್ತಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಹಾ ಜಿಂದಗಿ ಭರ್ ಟೂಟೇಗಾ ನಹಿ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮುರಿದು ಹೋಗಲ್ಲ. और आज ही यह आदत डाल लीजिए. ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಈ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಸ್ತಾ ದರದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ अभिवृद्धि आगते मಕ್ಕಳ. देखिए समाचार पत्र निबंध, अभी देखिए परीक्षा में निबंध समाचार पत्रिका के बारे में 10 वाक्य में लिखिए ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಸೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿಬಂಧ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು, ಪೀಠಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು, ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ एक वाक्य में उत्तर लिखिए. कई 2 समाचार पत्रों का नाम लिखिए. ಯಾವುದಾದ್ರು 2 समाचार ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯೋದು. हिंदी का पहला पत्र समाचार पत्र कौन है, उदात्त मार्तांड है. कन्नड़ में कौन सा है, मंगलूर समाचार है. और इंग्लिश में कौन सा है, बंगाल गैजेट है. उसके अलावा प्राचीन काल में राजा महाराजों ने संदेश कैसे भेजा जा सकते हैं, किसके साथ भेजते थे संदेश, कबूतरों के द्वारा क्या करते थे, संदेश भेजा जा सकता है. समाचार पहुंचाने के जीवन नवीन साधन कौन कौन से हैं, संपर्क माध्यमಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ರೇಡಿಯೋ, कंप्यूटर और दूरदर्शन. ये सब क्या है, नवीन साधन है. कन्नड़ का पहला समाचार मैंने तो बता दिया था. और उसके अलावा 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए. आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी या हिंदी में दैनिक खबरों की सूची तैयार करना है. ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಚಿಯನ್ನು ತಯಾರನ್ನು ಮಾಡೋದು. और समाचार पत्र कौन कौन से विषय होते हैं, समाचार पत्रिಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. और उसके बाद सही शब्द चुनकर लिखिए. दूर देखो समझाइए और लिखिए. परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है. दूरदर्शन, दूर प्लस दर्शन, दूरदर्शन ये क्या है, टेलीविजन है. और दूरभाषा, दूर प्लस भाषा टेलीफोन है. और दूर संचार, दूर प्लस संचार, दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन. और उसके बाद सही शब्द चुनकर लिखिए. उसमें क्या दिए गए हैं, 3 प्रश्न दिए गए हैं. रेडियो से हम क्या कर सकते हैं, रेडियो से समाचार क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं. दूरदर्शन में हम समाचार और डैश सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं. समाचार पत्र डैश सकते हैं, समाचार पत्र हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. उसके बाद सही या गलत वो भी लिखना होगा.
और उसके बाद देखिए अलग अलग विलोम शब्दार्थ भी दिए गए हैं, वो क्या करना है, वो भी लिखना है। सुबह शाम है, अमीर शाम पर लिखे हैं, देखो अमीर क्या है, गरीब है, अंदर बाहर, जीना मरना, ज्ञान अज्ञान, सस्ता महंग, एक अनेक, सरल कठिन, ये भी लिखना होगा। और दूरदर्शन में देखिए चित्र देखकर उनके लिए 2 शब्द लिखिए, ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು। और उसके अलावा ये सब क्या करवाना है, गृह कार्य में लिख कर आना है और घर में जाकर 1 बार या 2 बार पढ़ना है।